जय हिंद भारत। आज टॉपिक हूँ पॉलिटिकल आम आजिका नंबर 2 टॉपिक को स्टार्ट करवा। तो आउ डेरी न करी चलो आरंभ करवा आम भारतीय संघवाद फेडरालिज्म ऑफ इंडिया। आम एथिरे पढ़ा पाइबा ऐकिक राष्ट्र, संघीय राष्ट्र, भारतीय संघीय व्यवस्था किपरि माने तीनोटी संपर्क विषय में पढ़ा पाइबा। कौन केन्द्र माने व्यवस्थापिका संपर्क, प्रशासनिक संपर्क और आर्थिक संपर्क है। यही जिनिस गुड़ा को आम बर्तमान ये पूरा क्लियर संपूर्ण भाव यही चैनल आप उपलब्धि पाइबे। मोर जदि यही भिडियोटा आपण को जदि अल्प मात्रा जदि हेल्प करे तो निश्चिंत भाव सब्सक्राइब और लाइक शेयर करेंगे। एथिरे मोर बेसी किसी भी मध्य अनुरोध नुहे, कहीं मु जो वर्षर परिश्रम करी सही वर्षर मोर सब डाउट को क्लियर करी मो नोट्स को बने कि मो हाथ द्वारा ताकू मु आपण मानक शेयर करने को चाहूँगी ना। तो आपण मानक जदि भल लगे ताहले करेंगे। तो आउ डेरी न करी चलो स्टार्ट करवा। कौन ना ऐकिक राष्ट्र कौन देखु। ऐकिक राष्ट्र अर्थात जो माने ऐकिक राष्ट्र कौन हुए ना, शासन क्षमता गोटे सरकार माने गोटे शासन क्षमता गोटे सरकार हाथ में रही है, केंद्र सरकार मध्य कहुए। ओनली केंद्र सरकार हस्त शासन क्षमता रही है ऐकिक राष्ट्र कहुए। एठारे कौन हुए ना, क्षमतार विकेंद्रीकरण न हुई केवल केंद्र सरकार हस्त शासन क्षमता उपलब्धि होता है। एठी राज्य मानकर कौन अधिकार न था कि हस्तगत न थाए। से माने हस्तक्षेप चाहिए हस्तक्षेप कर पारते नहीं। तो आउ कौन ना अपर पक्ष जदि आम संघीय राष्ट्र बर्तमान तो आम देखला कि माने रिसेंटली आम देखिले ऐकिक राष्ट्र विषय। संघीय राष्ट्र अर्थ कौन ना, संघीय राष्ट्र अर्थ हो शासन क्षमता उभय माने गोटे सरकार हाथ में ठूल न हो। ठूल अर्थात तार गोटे सरकार हाथ में जमीक ऐकिक राष्ट्र केंद्र सरकार हाथ में सब शासन क्षमता थाए। संघीय राष्ट्र सेमिति हुए नहीं। केंद्र सरकार हस्त मध्य थाए और राज्य सरकार माने हस्त मध्य थाए। उभय केंद्र और राज्य सरकार मध्य शासन क्षमता भाग बंटा होता है। क्यों माने क्यों राष्ट्र ना, संघीय राष्ट्र यहीपरि भाव में होता है। आउ कौन होता है ना, एक लिखित संविधान माध्यम संघीय राष्ट्र क्षमतार विकेंद्रीकरण होता है। माने गोटे लिखित संविधान मध्य थाए, संघीय राष्ट्र गोटे लिखित संविधान मध्य थाए, ताहा अनुजाई शासन क्षमता कौन होता है ना विकेंद्रीकरण बा बंटन होता है। संघीय राष्ट्र प्रादेशिक सरकार माने केंद्र सरकार अधीन कार्य करती नहीं। बुझेला कौन करते ना, माने जो आमर संघीय राष्ट्र जो संघीय राष्ट्र प्रादेशिक शासन मान प्रादेशिक सरकार अर्थात राज्य सरकार माने केंद्र सरकार माने द्वारा परिचालित होती नहीं। से माने निज मत निज वन माने आइडिया द्वारा से माने स्वाधीन भाव से स्वतंत्रता उपभोग करथांती। केतेक एहीपरि भाव में केतेक संघीय राष्ट्र उदाहरण दी जाइए, जमीक युक्तराष्ट्र अमेरिका, यूएसए को युक्तराष्ट्र अमेरिका बोली कह जाए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत प्रभृति होची संघीय राष्ट्र केतेक उदाहरण। आम तो प्रथम जाना संघीय राष्ट्र लाटिन शब्द क्यों आसी ना, बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन टी। संघीय राष्ट्र लाटिन शब्द फोइडस आसी, जार तो माने लाटिन शब्द है लाटिन शब्द फोइडस आसी, जार अर्थ हो चुक्ति अर्थात चुक्ति बा राजीनामा तार अर्थात। बुझेला साधारणतः क्षुद्र क्षुद्र राष्ट्र मान निजर राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक स्वार्थ रक्षा एक चुक्ति माध्यम संघीय सरकार गठन करथांती। चुक्ति अर्थात गोटे कौन बुझामणा, बुझामणा द्वारा से कण करती ना गोटे निर्दिष्ट माने बुझामणा द्वारा से गोटे सिद्धांत उपनीत होती। यह कह जाए तो ही संघीय राष्ट्र। आउ कौन भावुच तुम्हें? और परस्पर बुझामणा, परस्पर अर्थात एठारे परस्पर क्या कहुच्छी ना, केंद्र एवं माने राज्य को कहुच्छी। तो केंद्र और राज्यर बुझामणा द्वारा गोटे संघीय राष्ट्रटे गोटे सुदृढ़ संघीय राष्ट्रटी गठित हुई। चुक्ति अनुसार क्षुद्र क्षुद्र राष्ट्र माने निजर सार्वभौमता हर था। जिते बेले चुक्ति हुआ जाए माने मोर डाउट है, डाउट जो देखा पाँच डाउट मोर थिला, किंतु शेष में मुझे सार द्वारा क्लीयर कर टिक मुझे ना है। चुक्ति अनुजाई कौन हुए, क्षुद्र क्षुद्र राष्ट्र माने निजर सार्वभौमता माने जिते बेले चुक्ति करती है। आम जिते बेले चुक्ति करदे राज्य माने केंद्र सरकार हो जाए लीडर सेठाकार जिते बेले केंद्र सरकार लीडर हो जाए
ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତି ରାଜିନାମା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତାକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଟିଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଟିଚିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କନସେପ୍ଟକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲକୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ବେସିସ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିବେ, ନୋଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ବି ନ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମାନେ ନୋଟ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବି। ଓକେ, ତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏଇଟା। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସରକାର ଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ଓ ଅନମନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବୁଝିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୋଟେ ଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। କାହାର ସମାଧାନ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମାଧାନ। ସେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସମାଧାନ କରିଥାଏ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ାକୁ। କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ାକୁ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିବାଦ ଉପୁଜିଲା ତାହାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। କିଏ ସମାଧାନ କରିଥାଏ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ। ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ସେହି ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ର ନାଗରିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଭାରତର ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ ପାଇଁ ନା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଖାତିର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭାରତର ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଥିବ ଯେ ଯଦି ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାହେଲେ ଭାରତକୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ କିପରି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କାହିଁକି ଭାରତକୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି 1935 ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର 1935 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପ ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆସିବାରୁ ତ 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ ଲାଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତରେ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ତେଣୁକରି ଯଦି ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଇଛି କାହିଁ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ନା କାହିଁ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ କି ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ସମ୍ବିଧାନର ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସମ୍ମିଳନ କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। କାହିଁକି
ଭାରତକୁ ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମାନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମାନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ମାନେ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଫିଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଡେରେସନ। ପ୍ରଥମ ଫିଚର୍ସ ତ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ କିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯଦି ଲେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖିଲେ ହେଲା, ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଲେଖିବିନି, ସର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ନୋଟ୍ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଠର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏହିପରି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ। 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବେ ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ହେଲା, କ'ଣ କହିବେ ନା ଦ୍ୱୈତ ସରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବେ ନା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା କ'ଣ ନା କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ଆପଣ କି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲେଖିବେ ଆପଣ। 4 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବେ କି ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଲିଖିତ ଏବଂ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ବୁଝିଲା? ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟ୍, ତାପରେ ଲେଖିବେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ସରକାର। ନା ଦ୍ୱୈତ ସରକାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସରକାର ଦ୍ୱାରା। ତ ଆମ ଭାରତରେ ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର 2ଟି ସରକାର ମାନ ଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ମାନ ଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ତ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଅଛି। ତ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏଇଠି ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଇଛି। 28ଟି ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 28ଟି ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଦେଇଛି 29ଟି କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେବ ଏବଂ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏବଂ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମ୍ବିଧାନରୁ କ୍ଷମତା ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ପାୱାର ବିଟୱିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ, ମାନେ ଭାଗବଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ଶାସନକୁ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସମ୍ବିଧାନ କ୍ଷମତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ। ସେହି କ୍ଷମତାକୁ କିଏ ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ ନା ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରିଛି। ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା ଭାଗବଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସମ୍ବିଧାନ 7ମ ଅନୁସୂଚିତ 7th ସେଡ୍ୟୁଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଟିକେ କୁହାଯାଇଛି କି 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ 3 ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ତାଲିକା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ 3ଟି ତାଲିକା ବ୍ୟତୀତ ଅବଶିଷ୍ଟ ତାଲିକା ବା ବଳକା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ରିଡ୍ୟୁସିଆରୀ ପାୱାର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା।
ତାପରେ ଦେଲା ନମ୍ବର 3ରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ମାନେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଣ କରେ ନା ସମ୍ବିଧାନକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ। ତ ସମ୍ବିଧାନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତି। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ସମ୍ବିଧାନରୁ କ୍ଷମତା ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲା, କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଆଇନ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଆଇନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବା ସାମାନ୍ୟ ଆଇନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତ ଆଉ ରହିଲା କଣ ନା ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ଏବଂ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲିଖିତ ଭାବରେ ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଅନମନୀୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହାକୁ କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଅନମନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ଅଲିଖିତ ହୁଅନ୍ତା ବା ନମନୀୟ ହୁଅନ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ମନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ଅନମନୀୟ ହେଲେ ଏହା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନମନୀୟ ହେବ, ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଟିଳ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅନମନୀୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର 368 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳୀ, ଅତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥଳରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିହେବ। କରି ନହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ ତ ନୁହେଁ, ପସିବୁଲ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବା ବହୁତ ମାନେ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ହିଁ ତାହାକୁ 368 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧନ କରିହେବ। ରହିଲା ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ କହିସାରିଛି କି ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଉପୁଜିଲା, କୌଣସି ଯଦି ମାନେ ଭୟଙ୍କର ବିବାଦ ଉପୁଜିଲା, ସେଥିର ସମାଧାନ କରିଥାଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ଯଦି ଉପୁଜେ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଚତମ ଏବଂ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଟେ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁକରି ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବହୁତ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନେ କୁହାଯାଏ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଢାଞ୍ଚାଗତ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହାକୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଢଳିଥିବାରୁ ପ୍ରଫେସର କେସି ହୁୟାର ବୋଲିକି ଜଣେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ତାହାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ତାହାକୁ ଛାପି ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଝଲ ଦିଶୁଥିବା, ଆଖିକୁ ଝଲ ଦିଶୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କହିପାରିବି କି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସଟି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ତ ଭାରତ କି ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ।